1.5 घंटा भैन नूं रस्सियां नाल बन के फर्श ते लिटाई रखिया। सिर्फ यह ही सोचदा रहा कि इनू कतल करा या ना करा। जवान कहंदा बड़ी लाडली मेरी भैन सी, कहंदा अपने मोंढियां ते मैं खड़ाया सी, कहंदा बड़े ही मैं प्यार करदा सा। कहंदा मैं कि सारे घर दे उहदे नाल बड़ा प्यार करदे सी। कहंदा हफ्जे कुरान ही महल्ले दे बच्चे पढ़ांदी सी। कहंदा सुबह नमाज दे टाइम ते मैनू ये उठालदी सी कि उठो भाई नमाज पढ़ो। कहंदा मेरे कोलों बचपन च एक बारी गलती हुई सी, महल्ले दे एक बंदे ने आके आख्या सी कि तुहाडे मुंडे ने साडी कुड़ी है। कहंदा वालिद साहब ने मैनू बाहों फड़ के ना चंगा जोर दा उन्हें आख्या पुत्र मेरे कोल बह जा, मैं तेनू 4 गल्लां दसना, अगर तेनू समझ आ गई तो सारी जिंदगी तेरा घर जिहड़ा वो ठीक रहेगा। कहंदा ना पहली गल ये आखी कि पुत्र मां होवे चंगी ते धी कोठे ते चढ़े क्यों, पुत्र होवे चंगा ते नूं सस नाल लड़े क्यों, जे तवा होवे चोपड़िया ते रोटी सड़े क्यों, जे बंदा होवे बावजू ते नीयत खराब होवे क्यों। कहंदा मैं उस वेले सुन के गल इग्नोर कर दी। कहंदा मैं फिर तकरीबन काफ़ी देर बाद जो 2-3 महीने गुजरे मैं इस बारे सोचना शुरू किया। कहंदा मैनू समझ आई कि गल की है कि बंदे नूं नेक होने वास्ते क्या करना पैंदा है। कहंदा मैं आस्ता आस्ता जो ना सुबह उठ के नमाज पढ़नी शुरू कर दी। सारे घर दे हैरान परेशान हो गए कि बड़ी जल्दी ये चेंज हो गया है, नमाज पढ़न लग पिया, हुण ते बड़ा ही चंगा हो गया। कहंदा मैं वाकई चंगा हो गया सा। कहंदा अपनी साइकिलों की मेरी दुकान है वो ही ठीक करदा सा ते उहदे नाल गुजारा हुंदा सी ते भैन जिहड़ा घर बच्चों नूं पढ़ा लैंदी सी। कहंदा इस तरह साडा सिलसिला सोहना चल रहा सी, घर च बड़ा सुकून सी। कहंदा घर दे आंदे कि पुत्र तेरी शादी करनी है। कहंदा मैं क्या ये नहीं मैं शादी करनी, पहला मैं अपनी भैन की शादी करांगा फिर अपनी करा। उन्हें आख्या ना पुत्र तेरी उम्र काफ़ी हुई है, भैन तेरी ये छोटी है, ये 4-5 साल ना भी यदि होवे तो कोई नहीं मसला, तू इस चीज़ की टेंशन ना लै, तू इंज कर के तू शादी कर लै। कहंदा मैं क्या ठीक है अम्मा जी, जिस तरह तुहाडा दिल मंदा तुसी सोचो तो मैं शादी करने वास्ते तैयार हाँ। कहंदा अम्मा री रिश्ता वगैरह तकदे रहे। कहंदा ज़ाहिर गल है गरीब बंदे सा, रिश्ता एडी जल्दी कोई दिंदा भी कित्थे है। कहंदा बहरहाल कोशिश अगे पिछे करते रहे, एक जगह जरा गल बन गई उत्थे ना। कहंदा हालांकि अम्मा रा नाल को ना खड़िया भैन नूं, उन्हें ढेर ही जिद की कि मैं नाल जाना, लेकिन कहंदा साडे घर दा माहौल इस तरह दा सी कि भैन नूं बाहर नहीं सी जांदे, घर ही सारा दिन रहिंदी सी। उन्हें कहा पुत्र मैं आपे तक लवांगी, मैं आपे पसंद कर लै। कहंदा अम्मा रा नूं इतना कित्थों पता सी कि किह हिसाब किताब है। कहंदा बहरहाल गे जाके तकी उन्हें, कहंदा जी बड़ी सोहनी कुड़ी आ, फोटो लैके घर आए। कहंदा मन्नू भी तकाई नूं, कहंदा मैं क्या ठीक है जे तुहानूं पसंद है तो मन्नू कोई एतराज़ नहीं। कहंदा भैन मेरे के शिकायत करे कि भाई इस तरह मैं नाल जाना सी, मैनू नाल नहीं ने खड़िया। कहंदा मैं क्या चल कोई नहीं, उन्हें घर ही आ जाना, चलो तेरी भी एक सहेली हो जाएगी। कहंदी आए तो गल है मैं आपू बड़ा मिस कर रही हाँ कि भाभी मेरी घर आवे, साडे घर रौनक लगे। कहंदा अगू उन्हें डिमांड की कि असां शादी जिहड़ी है धूम धाम नाल करनी है। कहंदा असीं आख्या नहीं असीं तो सादगी ना करनी है, सानू नहीं पसंद है भी, असीं जरा होर तरीके दे बंदियां निकाह ही करना है, ना असां वलीमा करना है, ना तुसीं खर्चा करो ना असीं करना है, इस वास्ते जिहड़ा ना जो भी करना बस चुप चपीते निकाह करके ते कुड़ी तुसीं रुखसत कर दिओ। कहंदा पहलां ढेर उन्हां बहस की, लेकिन आखिरकार उन्हां नूं जिहड़ा साडी गल जिहड़ी आ मननी पई। उन्हां आख्या ठीक है जी असीं निकाह करन नूं तैयार हाँ। कहंदा जिस वेले निकाह हो गया, कहंदा घर आई तो जनाब बड़े आराम सकून नाल बड़ी भला मानस लगदी सी, पता नहीं सी लगदा कि ये जिहड़ी है इस तरह दी होनी है। कहंदा बहरहाल आस्ता आस्ता जिहड़ा वो मेरी भैन जिहड़ी है कहंदा उहदे नाल दिल लग गई उसू, वो भी बड़ियां खुश हो गईयां, सहेलियां बन गईयां। लेकिन कहंदा भैन नूं असां कदे बाहर नहीं सी जान दिता, साडी ये जिहड़ी पक्की सी कि इन्हें घर ही रहना जो मर्जी हो जे। कहंदा इन्हूं भी आख्या सी कि तू घर ही रहना। कहंदा मैं बड़ी सख्ती करदा सा, मैं बड़ा गुस्से वाला सा, मेरी भैन नूं पता सी कि अगर उन्हें पता लगा ना कि मैं बाहर दरवाजे तक भी गई हाँ फिर भी उन्हें बड़ा गुस्सा करना, अम्मा री दस दिंदे सी। कहंदा बारा उन्हें भी समझाई गल, लेकिन पहला तो उन्हें गल सुन ली, उन्हें आख्या ठीक है मैं नहीं करांगी। कहंदा पहला तो शुरू तो नमाज वगैरह नहीं सी पढ़ती, उन्होंने ढेर आख्या कि तू नमाज पढ़िया कर। कहंदा बहरहाल 2-3 बारी नमाज पढ़ के फिर उस तरह ही हो गई, वो जिहड़ा कली जिहड़ी नमाज नहीं सी पढ़ती। कहंदा भैन पढ़ती सी, अम्मा री पढ़ती सी। कहंदा मैं आके पढ़दा सा, शामी उत्थे दुकान ते भी मैं कहंदा पढ़दा सा। कहंदा एक दिन मैनू कहंदी है कि मैं जिहड़ा अपने घर जाना है उत्थे ना कोई हफ्ते वास्ते। कहंदा ऐसा कि ठीक है लगी जा। कहंदा मैं आपू नूं छड़ के साइकिल ते बिठा के उहदे घर, कहंदा उत्थे लाया जाके। कहंदा 2 दिन बाद बंदा एक साइकिल वाली मेरी दुकान ते आया, उन्हें आख्या ये दिन तू कित्थों विआह कर लिया। उन्हें आख्या नहीं के मसला है तैनूं। उन्हें आख्या गल सुन ये जिहड़ी आ इन्हें ते ढेर बंदियां नूं जिहड़ा अगे लाए है, ये तो हमेशा हर वक्त गली च बैठी रहिंदी सी, कदे किसी दी बैठक च वड़ी है कदे किसी दी। कहंदा मैनूं गुस्सा आ गया उस बंदे नूं, मैं गलमे तों फड़ के ते उहनूं मैं कुੱਟਣਾ शुरू करता, बंदियां ने छड्डाया। उन्हें आख्या गल सुन मैं तैनूं गल दसी है जिहड़ी सही ईमानदारी दी है। कहंदा बहरहाल ना मैं उहनूं इग्नोर कर दिता। कहंदा मैं आख्या उंज जी कोई चवला मारदा पिया, वो तो शरीफ जी है।
ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਜਿਸਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਆਈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਭੈਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ, ਅੰਮਾ ਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਅੰਮਾ ਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰਿਆ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆਈਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਆਵਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਢੰਡ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪੂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਵਣ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਬੈਠੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੰਮਾ ਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੱਟਣ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੋ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਵੀ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਅੰਮਾ ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋ ਨਾ ਦੱਸਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰੇ ਖੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਕੁੜੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਚਸਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡ ਗਏ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਬਾਹੋਂ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਗਿਆ ਨਿਕਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਨੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਛੁਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਖੋਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਪੈਰ ਬੰਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਟੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰੇ ਖੁੱਡੇ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਰਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਰੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਰੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਟੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਭੈਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪੂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾफ़ੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਈਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।